ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ मैं बेनती करांगा सरदार अमरजीत सिंह रड़ा जी। उन्होंने जो किसान संयुक्त मोर्चे ਨੂੰ सहायता भी आई है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, मैं बेनती करांगा किसान आगू ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। बहुत बहुत धन्यवाद। हुणे जानकारी भी देंगे भी माया कितों आई है 1 लाख रुपया जो सहयोग मिले किसान संयुक्त मोर्चे। मैं बेनती करांगा सरदार अमरजीत सिंह जी रड़ा जो किसान आगू ने वो अपने विचार रखन जी। 2 मिनट मैनू सामने बैठे हुए मेरे बहुत ही सत्कारयोग किसान वीरों, माताओं, भैनों, बच्चों, बुजुर्गों ते नौजवानों, फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 9 महीने हो गए तुसी सड़कों ते अपनी अणख ते गैरत दी जड़ी लड़ाई है वो लड़ रहे हो उस हाकम दे नाल जेड़ा हाकम हंकार दे रथ ते चढ़िया होया है, जेड़ा सोचदा है कि मैं जो कहना वो करदा, कदी कह के गल वापस नहीं लई। पर सद के जाइए तुहाडे सूरमिओ, तुसीं सर्दी चली, रास्ते च आउंदियां पानी दियां बछाड़ां चलियां, डंडे चले, अथरू गैस चली, ते 9 महीने इत्थे सड़कां ते बैठिया तुसी सर्दी तो बाद गर्मी चली, हुण बरसात चल रहे हो, पर ललकार रहे हो उस हाकम नूं, हंकारे होए उस तानाशाह नूं कि तेरी धौण चों असीं कीला कढ के जाना है, ये कानून वापस करवा के जाने हैं। ते ये हाकम पुछदा रहा कि इन्हां नूं फंडिंग कित्थों आउंदी है, इन्हां नूं पैसा कित्थों आउंदा है। पैसा जे इस देश दे भुखे ते कुचले हुए लोकां नूं, जिस दिन मोदी साहब इस देश दियां सरकारां ठूठा फड़ के विदेशां च जांदियां सी कि सानूं अन्न चाहीदा है, असीं भुखे मरदे हैं, उस दिन इस देश दे लोकां दा ढिड भरन दा काम जिन्हां ने कीता उन्हां तों सड़कां ते बिठाया होया। जे इस देश दे लोकां नूं रजा सकदे आ ते अपने वास्ते लंगर भी ला सकदे आ, दान भी कर सकदे आ। ये अन्न आ रहा है, ये अनाज आ रहा है, पैसा आ रहा है। साडे ही भैन भरा विदेशां च बैठे है। मेरी भैन जिहड़ी अमरीका दे विच है वो इत्थे स्पैशल मोर्चे दे विच शमूलियत करन वास्ते पहुंची। उसने कहा कि मैं 1 लाख रुपया संयुक्त मोर्चे नूं दान करना चाहुंदी है, पर उहदी फ्लाइट सी, वो जिम्मेवारी मेरी लग गई। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं ये दान सही हत्थां दे विच देवां। सो मेरी यही सी कि जिहड़ा दान है वो सही जगह ते जाना चाहिए। सो उन्हां दानी सज्जणां दा भी जिन्हां ने इन्ना दान कीता है, जिन्हां ने अपनी किरत कमाई दे विचों साडे वास्ते 2-2 घंटे उन्होंने वध लाए आ विदेशां च बैठियां ने, उन्हां दा देण असीं भुल नहीं सकते कदी भी। ये मोर्चा ये दान दे नाल ही चल रहा है, ये सांझ दे नाल चल रहा है। मैं हुण तो पहलां देख रहा सी कि मोदी साहब तेरी इस RSS नूं 100 साल लगे इन्हां रंगां नूं वख करन लई, ते इस मोर्चे ने थोड़ा समा पहलां तमिलनाडु का वीर बोलता सी, भावें ओहदी भाषा समझ सानू नहीं आई, पर ओहदा जज्बा दसदा है, वह भी यही गल करदा है। मोदी
तेरी धौण चों कीला कढ के जाना है ते तिन्ने खून वापस करवा के जाने ने। ਇੱਥੇ गल हुण भाषा दी नहीं रही, भावें बहु गिणती च पग्गां वाले बैठे है ते ओह बैठे ने तमिलनाडु वाले भी विच, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਦੀ आ गई, ਇਹ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ आ गई। तू सानू वख करदा रहा, कदी पाणियां ते, कदी बोली ते, कदी रंग ते, कदी जात ते, कदी धर्म ते इस मोर्चे ने यह दस्या कि एकजुट किवें होईदा है। जदों हाकम सिर ते चढ़ के खड़ा होवे ते लड़ाई किवें लड़ी जाती है, ये तुसी लड़ के दिखाई है। ये दुनिया का कोई ताकत नहीं इस मोर्चे नूं हरा सके। तुसी एकता जिन्नी बनाई है इनू बना के रखियो। साडे खाने भी भावें अलग है, पहरावा भी अलग है, पर इन्हां ने राजनीतिक लोगों ने सानू वंडिया, इन्हां ने बोलियां ते वंडिया। इत्थे करप्शन इन्नी बढ़ा दी गई, साडे रोजगार मार ले गए, साडे नौजवानों नूं विदेशां वल धक्किया। आ जिहड़ा वीर गल करदा सी गैंगस्टर बनना पै गया, इन्हां राजनीतिक लोगों ने साडे हत्थां 'च हथियार फड़ाए। जिस दिन असीं अपने हक की गल कीती उस दिन असीं अतवादी, वखवादी, खालिस्तानी, नक्सली, ते जिदन असीं इन्हां वास्ते मरदे हैं उस दिन असीं इन्हां दे सेवादार। उस दिन साडे वास्ते प्रधानगियां ਉਹ नहीं चाहिए, तुहाडीआं प्रधानगियां नहीं चक हुंदियां पुत्तां दियां लाशां। तुसीं तां अज ਉਹ मुंडे दी लाश नहीं उठी, अगले दिन लड्डू वंडी जाने हो। तुसीं दुख है तुहानूं, साडा 600 चला गया ते तोमर कहंदा है कि साडी तां किसे लिस्ट दे विच शहीद दा ते मरे होए दा ना ही नहीं। ਉਹ ਲਾਂਤ है तुहाडे ते। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ओलंपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋ ਰੱਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 올림픽 ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਖ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, 93 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਹੈ,
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 3 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। 1000 ਕਰੋੜ, ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਗਿੱਜੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰੀਏ ਤੇ ਦੱਸੀਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰਖੇ, ਜੇ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ। ਆਓ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਏਕਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਏਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਟੋਆ ਉਹਨੇ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਆ ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੋਆ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੋ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਨਾ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਗਏ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ।